નમસ્કાર, આપ જો રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ, તમારી સાથે સત્યની સાથે સંદેશ વિશેષ સાથે હું છું નુપુર। પેલી કહેવત છે ને, અંત ભલા તો સબ ભલા। કદાચ આ જ કહેવતને અનુસરવાનો સમય કેન્દ્ર સરકાર પાસે આવી ગયો છે, કેમ કે 14 મહિના 427 દિવસ અને અંદાજે 700 ખેડૂતોના મૃત્યુ બાદ પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓની માફી માંગતા કહ્યું, અમારી તપસ્યામાં કોઈ ઉણપ રહી ગઈ હશે અને એટલા માટે જ અમે કેટલાક ખેડૂતોને તેમનું હિત સમજાવી ન શક્યા। આટલું કહીને પીએમ મોદીએ વિવાદોના વંટોળે ચઢેલા ત્રણેય કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવાની જાહેરાત કરી અને દેશમાં ફરી દિવાળી જેવો માહોલ છવાઈ ગયો। યાદ છે ને એ દિવસો જ્યારે ખેડૂતો ઉપર લાઠીઓ વીંઝાઈ હતી? યાદ છે ને એ દિવસો જ્યારે તાપ, ટાઢ, વરસાદને પણ ખેડૂતોએ સહન કર્યા? યાદ છે ને એ દિવસો જ્યારે ખેડૂતોને આંદોલન જીવી ગુંડા શું શું કહેવામાં આવ્યા? આ બધું યાદ રહે કે ન રહે, પરંતુ 19 નવેમ્બરનો આ દિવસ ક્યારેય નહીં ભૂલાય। જ્યારે જ્યારે અન્નદાતાના સંઘર્ષની વાત નીકળશે, ત્યારે ત્યારે આજના આ ઐતિહાસિક દિવસને યાદ કરાશે, કેમ કે 14 મહિના 427 દિવસ અને અંદાજે 700 ખેડૂતોના મોત બાદ આખરે ખેડૂતોમાં હરખનો માહોલ છવાયો છે। અસહ્ય પીડા વેઠ્યા બાદ જશ્નનો માહોલ છવાયો છે। અત્યાચાર સહ્યા બાદ આઝાદી મળી હોય તેવો માહોલ છવાયો છે। ત્યારે તેની ઉજવણીમાં ફટાકડા ન ફૂટે, મોઢા મીઠા ન થાય, એકબીજાને આનંદની ભેટ ન અપાય, તો આ લડાઈની જીતનો કોઈ મતલબ નથી રહેતો। એક વર્ષ સુધી કરેલા સંઘર્ષનો કોઈ મતલબ નથી રહેતો અને એટલા માટે જ અત્યાર સુધી હતાશ, નિરાશ અને લાચાર દેખાતા ચહેરા પર સ્મિત છલકી રહ્યું છે, ઉમંગ ઝળકી રહ્યો છે, હૈયે હરખ હિલોળે ચડ્યો છે અને ખુશીનું કારણ છે શાંતિપૂર્ણ અને નિયમબદ્ધ રીતે ચલાવેલા સફળ આંદોલન સામે કેન્દ્ર સરકારે પણ નમવું પડ્યું અને માફીની વાત સાથે હિતમાં લેવાયેલા કાયદાઓને પરત લેવાની જાહેરાત કરવી પડી। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। આ સાથે જ પીએમ મોદીએ ખેડૂતોને એ વાતનો ભરોસો અપાવ્યો કે આવનારા સંસદ સત્રમાં કાયદા પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા કરાશે। સાથે જ અપીલ પણ કરી કે તમામ ખેડૂતો આંદોલન પૂર્ણ કરે અને પોતાના ઘરે પરત જાય। પરંતુ રાકેશ ટિકैतને હજી પણ પીએમ મોદીના નિર્ણય પર ભરોસો નથી। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। यहाँ कोई किसी की हार जीत का सवाल थोड़ा है। यहाँ तो मैटर ये है कि फसलों के रेट का सवाल है, किसान बर्बाद हो गया है पूरे देश का, उसका सवाल है।
किसी को अक्ष मांगने से उससे थोड़ा कोई काम चलता है। बातचीत के लिए एक कमेटी बने, वो बैठ के जैसे सरकार ने पहले बातचीत करी उसी तरह से बातचीत का एक माहौल बनावे सरकार, और जो और मसले हैं उस पर भी तो बात होगी ना। खाली 3 कानून नहीं रहे, अब 1 साल से या मुकदमे बहुत लग गए पूरे देश में, मुकदमों कौन वापसी लेगा, या हम कोर्ट कचहरी के उसके चक्कर काटते फिरेंगे, फिर एक आंदोलन करेंगे। जो भी मामला होगा, हम जैसे आए थे वैसे ही हम वापसी जाना चाहते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि जो किसानों के परिवारों के लोग हैं, म्यूजिक बजा करके यहाँ पर नाच गाते हुए नजर आ रहे हैं, और यही नज़ारा सुबह से देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है कि अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जब तक आधिकारिक तौर पे, कानूनी तौर पे ये पूरा आंदोलन संसद में वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और साथ ही साथ किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी का कानून बने, भारत सरकार किसानों के साथ बातचीत करे, और साथ ही साथ 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन में, और ऐसे में उनके परिवारों को राहत मिलना चाहिए। જો કે પીએમ મોદીના આ નિર્ણયને ખેડૂત આંદોલન સાથે જોડાયેલા જૂથો સહિત રાજકીય નેતા અને દેશભરના ખેડૂતોએ આવકાર્યો છે। एक बात तो ये तय हो गई है कि डेमोक्रेसी तरीके से, शांतमय तरीके से यदि आप संघर्ष करते हो, चाहे आदमी आपको बुलाए चाहे इग्नोर करे, लेकिन उसके मन पे बोझ रहता है, और वो बोझ आज मेरा ख्याल मोदी जी ने अपना हल्का किया हो। आपसे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने आपको बहुत बड़ा बहुमत दिया था, और उन्हीं किसानों ने बहुमत दिया था, उन्हीं के वोटर 70-80% यहाँ बैठे थे, और उनको निराश देखना प्रधानमंत्री जी के बस का नहीं था। पर कहाँ अटक रही थी बात, ये मैं नहीं कह सकता। किसानों की जो जीत हुई है, मैं उसके लिए गुरपुर भी और किसानों को बधाई देता हूँ कि जो काले कानून थे उनको खत्म कर दिया गया। किसानों की एक जो उन्होंने राय सी, उन्होंने जो किसान चाहते हैं वही प्रधानमंत्री ने काम करके असीं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करने हैं। हितમાં લેવાયેલા નિર્ણયને પરત ખેંચવાની જાહેરાત આટલી સરળ રીતે પૂર્ણ થઈ જાય એ ભારતમાં કઈ રીતે બની શકે? કેમ કે આ તો વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી, સૌથી મોટા વર્ગ માટે લેવાયેલા નિર્ણય સામે સરકારની પીછેહટની ઘડી હતી। જે બિલ પર છેલ્લા 15 મહિનાથી દેશભરનું રાજકારણ ગરમાયેલું હોય, એ બિલ સરકાર પરત ખેંચે તો જશ ખાંટવાની હોડ ન જામે એવું તો કેવી રીતે બની શકે? અને એ પણ એવા સમયે જ્યારે આગામી વર્ષમાં દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં ચૂંટણી યોજાવાની હોય। कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था, और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। किसान डटे रहे और हटे नहीं, और इसके वजह से अब जो आने वाला संसद का सत्र है उससे पहले सरकार को 3 कृषि कानून, जो काले कानून कहा जाता है, उनको वापस लेना पड़ा। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है, तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए। जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापस लेने का किया, और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी। जिनको निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने पहले निर्णय लिया, और बाद में उनको लगा कि अब इसको विड्रॉ करेंगे, उन्होंने वापस लेने का निर्णय किया। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता है। ये जनता को धोखा है। तीनों कानून जो वापस हो रहे हैं केवल वोट पर नज़र है, किसानों की मदद के लिए नहीं कानून है। और अगर किसान के लिए मदद के लिए कानून बनाना है तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं सरकार बनाती है? अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं, और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। मोदी, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। લિસ્ટ બહુ લાંબુ છે, કેમ કે વર્ષો બાદ વિપક્ષના આંગણે ખુશીનો અવસર આવ્યો છે।
કેમ કે વર્ષ 2015માં ભૂમિ અધિગ્રહણ બિલ બાદ વર્ષ 2021માં કૃષિ કાયદાને લઈને સરકારે 7 વર્ષના શાસનમાં બીજી વખત ખેડૂતો સામે નમતું જોખવાનો વારો આવ્યો છે। ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ખેડૂતો સાથે રાજકીય નેતાઓમાં પણ જશ્નનો માહોલ જોવા મળે, પરંતુ વાત કૃષિ કાયદાની થાય ત્યારે સવાલ થવો સ્વાભાવિક છે। કેમ કાયદા પરત લેવાની જાહેરાત કરતા પીએમ મોદીએ એ જ વાત કરી કે આ કાયદા ખેડૂતોના હિત માટે જ હતા, તો પછી તેને પરત લેવાની જરૂર કેમ પડી? તેના કારણોની જો વાત કરીએ તો મુખ્ય 5 કારણો હોઈ શકે, જે પૈકી સૌથી પહેલું કારણ કૃષિ કાયદાને લઈને ખેડૂતોમાં સતત વધતો અસંતોષ સૌથી મહત્વનું કારણ હોઈ શકે। તો બીજા નંબર પર ચૂંટણીમાં પાર્ટીને નુકસાન સહન કરવાનો ખતરો હોય તેવું પણ જાણકારો માની રહ્યા છે। ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીમાં ખેડૂતોના અસંતોષનો પડકાર સહન ન કરવાથી બચવા માટે સરકારે આ નિર્ણય લીધો હોઈ શકે। સાથે જ ઉત્તરાખંડની ચૂંટણીમાં પણ નુકસાન થવાના ડરના કારણે નિર્ણય લીધો હોય તેવું રાજકીય જાણકારો અને વિપક્ષના નેતાઓ કહી રહ્યા છે। વળી ખેડૂત આંદોલનના કારણે સરકારની લોકપ્રિયતામાં ઘટાડો થતો હોવાનો તર્ક પણ આપવામાં આવી રહ્યો છે, અને આ જ પરિબળોના કારણે સરકારે ખેડૂતોની હટ સામે પોતાના નિર્ણયને પરત લેવાની જાહેરાત કરી હોય તેવું જાણકારો માની રહ્યા છે। પીએમ મોદીએ કૃષિ કાયદા પરત લેવાની જાહેરાત તો કરી દીધી, પરંતુ હજી પણ કૃષિ કાયદાને લઈને અનેક સવાલો ઠેરના ઠેર જોવા મળી રહ્યા છે, અને આ સવાલો પૈકી મહત્વના 5 સવાલોની જો વાત કરીએ તો કેન્દ્ર સરકારની જાહેરાત બાદ શું ખેડૂતો આંદોલન પૂર્ણ કરશે? કાયદા ખેડૂતોના હિતમાં હતા તો શું સરકાર સંસદ સત્રમાં રિપીલની પ્રક્રિયા કરશે? આંદોલનકારી ખેડૂતોની માંગ મુજબ શું કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતો સાથે સંવાદ કરશે? એમએસપી પર કેન્દ્ર સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે વાત આગળ વધશે? અને છેલ્લે રાજકીય વિશ્લેષકો અને વિપક્ષના કહેવા મુજબ જો ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને જ કાયદા પરત લેવાયા હશે તો શું કૃષિ કાયદા પરત લીધા બાદ માહોલ બદલાશે? સવાલો અનેક છે, તર્ક અનેક છે, સાથે જ ખેડૂતોની આશાઓ પણ અનેક છે। ભલે જે કોઈ પણ કારણોસર સરકારે કૃષિ કાયદા પરત લેવાનો નિર્ણય કર્યો હોય, પરંતુ આ નિર્ણયથી દેશનો ખેડૂત ખુશ ચોક્કસ થયો છે, અને જ્યારે કૃષિ પ્રધાન દેશમાં ખેડૂત ખુશ થાય ત્યારે દેશમાં નિરાશા કઈ રીતે ટકી શકે? અને આ વાતનો પુરાવો આપી રહ્યા છે ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા આ જશ્નના દ્રશ્યો। સાથે જ કહી રહ્યા છે, જય કિસાન, જય હિન્દુસ્તાન। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ।